శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజం అప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్మయ రత్నదీపం ஆஜானுபாகுமரவிந்த தளாயதாட்சம் ராமம் பஜே விநாசகரம் நமாமி என்று அந்த திருவேங்கடவனை இன்று ராமபிரானாக எண்ணி பார்க்க தோன்றுகிறது. இன்று வெள்ளிக்கிழமை புனர்வசு நட்சத்திரத்திலே அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். సంకల్పం భార్య భర్త పిల్లల పేరుకోవాల్సిన ప్రార్థన. శ్రేయకాంతాయ శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిదయే నిదయే నిదయేర్తినాం నిదయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రోత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రతం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంగుళం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్య పరస్వతం విఘ్నం నిఘ్నంతే సతతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే హరి ఓం శ్రీ గోవింద అద్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ అస్తమానక వర్తమానేన వ్యవహారిక ప్రభవాది చాంద్ర సోమవారేణ షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ యావంగుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య
नामधेयस्य धर्मपत्रे समेतस्य मम मम सह सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थम् धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम् लोकक्षेमार्थम् अस्य देवदेवस्य श्री भूमिलीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र युक्त मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम् कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु வெங்கடேசாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தது மகா சங்கல்பம். அதாவது பக்தர்களிடையே அர்ச்சக சுவாமி கூறிய சங்கல்பத்தினை அந்த பக்தர்கள் வீட்டிலேயே இருந்தபடி எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஆன்லைன் மூலமாக பங்கு கொண்டனர். அவர்களுடைய சங்கல்பத்தை கேட்டோம். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. பகவானை நாம் சேவிக்கலாம் என்றால் நம்முடைய சரீரமும் மனதும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுவும் இன்று எம்பெருமான் வெள்ளிக்கிழமை அந்த வேளையிலே காலையிலே அபிஷேகத்தை முடித்துக்கொண்டு இப்பொழுது கல்யாண உற்சவத்திலே நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகும் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மங்கள வாத்தியங்கள் வேத மந்திரங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது. இந்த நன்னாளிலே புனர்பூச அதாவது புனர்வசு நட்சத்திரத்திலே எழுந்தருளிய ராமபிரானை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டு இந்த கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வால் விசைத்து எடுத்துவன் தாழ் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மானத்தோள் விசைத்தூணைகள் பொங்கி கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் கால் விசை தடக்கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சின் நாடு உறிஞ்ச வீரன் என்று அந்த ராமபிரானை சேவிக்கிறார் ஆஞ்சநேயர். अपराजार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे साक्षात् भगवान् स्वतः छन्दादत्त सोदरं भवन् श्रीराम कल्याणं स्वतः समन्तयन्त विराज्ञाचेदो तं साक्षात् प्रभासेवत् बन्दाचेन्नं सा भक्तानन्द वरत्तं प्रवदेवं नारायणं सकरापरेन्दो वैशाखसम्मोणवाहरेन्द भृग्वत्काशवरेजुगापरेन्दर सर्वारहं गुरुवान् प्रभामोद भ्रमणे तत्र कसवगैहीणाहं मध्ये चित्तासरे कुतमहेश्वरेरेन्दो श्रीधात्रहारविगलं विग्रहवरेन्दो भूया नमामि गुणैः गुणं प्रसल्लो श्रीविघ्नदे नमः प्राणायाम्य
सदेव समुदा नारायणस्य पदेवतमस्य क्षेमावलीलासमेतसत्संग्रहणलगाड ब्रह्माण्डनायकस्य शेषादिवादाः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाङ्गमहोत्सकन्माहङ्गं वालयसुद्ध्यर्थं मठमसुद्ध्यर्थं औपासनाग्नो सन्देवरदे परित्रादि सर्वाभोद्यर्थं बीजावनं माहङ्गं उङ्गराप्लकन्माहङ्गं ब्रह्मदाराधनमाहङ्गं माङ्गल्याराधनमाहङ्गं सुद्ध्यर्थ उल्लाघवादनं गृह्ये आधो निर्विघ्नरापधावात्यर्थम् आधो षक्षणाराधनं गृह्ये ओम धारादत्त सुभाषेणो अपावृण्यन् विवाहेषुणो दत्ताकं सुदेकं सर्वा इत्तत्मौर्य इदमावस्वासमदभासां दासन्दवासवादमदभात्वदात्वमा पुण्यात्मनभावेद्यामेतद्वावृदावृदाः मोदा ब्रह्मोत्तरवदा स्वरे सदस्पेः अपङ्गम्य जलादयो ऋणभावागयावे प्रजावक्तां बृहदत्वभावागयावे वरुणस्यैदमासनम् उरुणामहक्षदानप्यावस्वामप्यावुणामः बाध्यमप्यामेघ्नप्यावजं उरुणामः गुलामः ताम्रहुर्वोपजारान् समप्यावस्प्रेदाः पुरल्ला सर्वदेत लंबल्लम बाबरम टकारः विटवादो भंगवायो आडे बाबिया भेतो सुनु जातम करो हम्बा वेराजंदे हेताम बैठा हुआ बया रामनाथ है याबे हेताम दलाल दयालो पद्माकार मंडले ओम भक्षवावा एंबा संदवावा इंद्रवा बहुत बहुत रघुवावा याबे तत्पत्र सोत्रवदे मात्र जय मावा याबे विचक्षण सेरबाहो विचक्षणा महाक्षणा स्वामप्या विचक्षणा आधुव प्यामे अधुव प्याम सबले ऋषक्षरावः गुणावः ताम्रवर्वोपचारः प्रेदः उत्पन्नः वरदः भवन्तु अजबन्दावरा स्वत्रियाना भोजा भवन्तः रज्जालः उल्लाहवादेशे वाचदा सुबन्नाहं गुणवे पुरुष स्वस्य प्रोक्षो अस्तु प्रजापति प्रेदः हम भगवान् प्रजापतिः साम्यं गुणा साम्यं बाबा साम्यं महादेवः स्वानन्दं दावरे साम्यं गुणा साम्यं बाबा साम्यं महादेवः स्वानन्दं दावरे साम्यंतु वराधाम्यंतु बाबा साम्यंतु महादेवः सुबारवद्दं दावरदा स्वारे ओम मदो देवावन्दनो हयतो हवट्टवे कवे पृथिव्या सप्तावहे इदावट्टवदे कवे त्रयदानवे वदो सुबारो सुबावन्धे षडवदावदे कवे वट्ट गोबाधाभ्यः तदोदम्मान याविल्ल वट्ट कर्मावसदो वरदानुसे लेसे दसा तद्दशोः परमगंसां जुरः दिवे विडक्रादों तद्दप्रावों लवाजाग्रवागं सत्समुदरे वट्ट यत्तवं बदो देवोदा देवो सरसे देवोदा सरय सप्रेहो सदम दौड़ादा वेवधेवहन्ना दौड़ादा राधे धेगवायः सविदा वस्सादा सविदा भरस्ता सविदा ताता सविदा धाता सविदा नसवदा सविदा राधे धेगवायः नमो नमो जय भारल्लाह को हुआ वेतग्रे भागं देवे देवदिदाद्यायं पंद्रमासे धेगवायः भद्रंगन्या विष्णुयावयवा भद्रम्बसेवा अक्टवज्जनेत्राः शरणगये श्रुतवागं गोत्राविर इशावदेवेन विदायः सदमनोहन्तिया वायत्तार सक्रा जरयं तुलोराः पुत्रा गोत्रधरोमं देवारा मध्याहे विदायर् गन्धाः अधिविद्यानदिरन्तरिक्षे माताः पिताः पुत्रः युषे देवादिपञ्चराजे जादव जज्जरत्तो सर्वे वेदाः प्रयन्ताम् सर्वा यज्ञाः प्रयन्ताम् यत्पल्लक्षत्रं तत्पर कर्मोदावावढो इदावे होड्गवदेले अदक्षत् ब्रह्मणेले यावदतुदो जागच्छेद यत् अण्णम्बसेद कालात् पुण्यागयावोर्दे प्राणायाम्य करुणाः बल्लाहं भवन्तो ब्रह्मन्तो बल्लाङ्गं भवतो करुणाः बल्लाहं भवन्तो ब्रह्मन्तो बल्लाङ्गं भवतो स्वस्त्र यन्द्र वृद्रसवा स्वस्त्र पोळा विश्ववेदाः स्वस्त्र रसाक्षानिक्षणमः स्वस्त्र मृगत्वं ददातो प्राणायाम्य करुणाः उत्तम भवन्तो ब्रह्मन्तो करुणे स्वस्ते करुणाः उत्तम भवन्तो ब्रह्मन्तो करुणे स्वस्ते वृद्ध्यापव्ये नवदा भद्या मित्रं एवं मित्रदायं लोत अणोराधा लविडा वदेन्दः संजय सवेराः प्राणायाम्य कर्मः उत्तमवन्तो ब्रह्मन्तो कर्म रद्ददा कर्मः उत्तमवन्तो ब्रह्मन्तो कर्म रद्ददा हृदय समृद्धिः उल्लास समृद्धिः अभोगताम यावत् सर्वदेवदादरा बहिर्णाधिक यो सदो रसस्वादरः वदने माता साक्षादमो जलयदादरा लवल्लासोयप्पावरायासुधाय कसवायासुनः अग्नियागतन्तिरवरवातारावसगस्वरावल्लो यादागम्राजावृणाया सत्यानने अवो संजनारान् मदस्वज स्वजयायाप्पावगास्तारावसगस्वरावल्लो
शिवेन माजक्वया वत्सवया वत्सवया ध्रुव प्रयत्पदं मे सर्वागम अग्नेगम प्रयोगवा वामयव चोबलव जोडिदत्तां पवमान सुभद्रः पवित्रेण विजयषणः यपो धागवराधवां पुणन्दमादेवधराः पुणन्दमलवो धिया पुणन्दविश्वहायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण भुणागिमां शुक्रपदे भवेत्तरम् अग्ने कृता कृता गम्मणा यत्र भक्षणे अग्ने पतमन्धरा ब्रह्मतेन पुणेमहे उपाभ्यां नवदवदः पवित्रेण शिवेन च अयं ब्रह्म पुणेमहे वैश्वदेवे पुणते देव्यागात् यस्य वक्वै सर्वा विदवट्टाः तया वदन्तः सर्वाद्याः वयगस्य पतयोरहीला वैश्वानर सुब्रह्मावराद पादप्राणान क्षुरावयवोः द्यावा पृथ्वे पैथापयामहे कृतावरे ज्ञेयमावरेदां बृहद्स्रवदस्रवहे वषट्टद्यवल्बभे अग्ने दक्षे पुरागवान् येन देवा पुरता येनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्यान ब्रह्मणां इदं ब्रह्मपणेमहे यप्पावभाने रद्देदे ऋभिस्सम्ब्रह्मणो सर्वभूतबोधवत्ताले सततं माधरस्वरा पावभानेर्योद्धेदे ऋभिस्सम्ब्रह्मणो तप्पै सरस्वतेदके क्षेरकं तत्पर्मदादको पावभाने स्वसेनेः सुदुरावधत्तः ऋभिस्सम्ब्रह्मणः ब्राह्मणक्षुदः विदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं मुरदेद तेन सहस्रदानेन भगवान्यपरलभां प्राजापत्यं पवित्रं सदाद्याब्रह्मण्यो तेन ब्रह्मविदाभयं बोधं ब्रह्मणेन सुरेकमावराद सावस्वस्यावृत्सवेत्सा क्षिपराजा प्रवणाभिप्रादवान् जदभेद भोज्यन्त्यापराध तत्सव्य रावणे महे गादं विज्ञाय गादं विज्ञपदे देवे स्वस्वस्वराः धर्मानुभ्यः भोज्यन्तगादभेदौ सल्लात्मद्भवने संजप्रे ओं शान्तिः प्राचान्तिवाद्यवाद्यं दान दक्षिणायान्तिवादाः पुरावाद्यं दान वास्तोप्रे कस्वांसा वेदोर्मे वोपबालः इत्तमहे प्रदल्लाय सत्सम्ये संजप्रे वास्तोप्रे दक्षिणल्याकादवद्याः अभिवहवतोप्रे विश्वरूपाल्य विसल्ल सखा सुदेव येजनः सुभः सुभाम् अनारणयान् मगतामगेयाणात्मा गुवायां लिखितास्य दन्ताः तमक्रम्बसेवेदोगो धातप्रदायान् महिमानमेध सत्पत्प्राणा प्रबुन्धेत्पाचसपदस्य प्रक्वाः सप्तमे लोकाय प्राणागोयासयान् लिखितः सप्तप्त अदस्य भद्राग्रे सदवे अस्मासन्दे सन्दवस्वररूपाः हृदयक्षिणार्वः पुरपाद्य प्रणाधोप्यास्वात् श्यामाय सुवधराः வெங்கடேசாய. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இந்த புனர்வசு நட்சத்திரத்தன்று ராமபிரான் அவதரித்தார், அதாவது சித்திரை மாதத்திலே. இப்பொழுது நமக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது கார்த்திகை மாதம். அந்த கார்த்திகை மாதத்திலே இருவரையும் சேவிக்க வேண்டும். அவதாரங்கள் எது எடுத்தாலும் அதிலே இப்பொழுது நாம் ராமாவதாரத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். சீதா பிராட்டியை கண்டுபிடித்தவன் ஆஞ்சநேயர். இலங்கைக்கு சென்று அங்கே அந்த சீதா பிராட்டியை அசோகவனத்திலே கண்டு அதன் பிறகு ராமபிரானுக்கு கூறுகிறார். இப்பொழுது அந்த ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் திருவேங்கடமுடையான், அங்கே ராமாவதாரம், இங்கே திருவேங்கடமுடையான். ஆக அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய கல்யாணத்திலே, கல்யாண உற்சவத்திலே, திருமலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை எல்லாம் வரவேற்பு கொடுத்து அழைத்து எம்பெருமானுடைய கல்யாணத்திலே கலந்து கொண்டு அந்த பகவானுடைய ஆசிகளை பெற வேண்டுமாய் கூறுகிறார்கள். ஆகவே அன்பர்களே, அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இப்பொழுது நாம் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மேலும்
இந்த நன்னாளிலே ஆஞ்சநேயர் எப்பொழுதும் கூட ராமநாமத்தை எங்கே கேட்கிறோமோ அங்கே அந்த ஆஞ்சநேயர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்வார். அதாவது சதா சர்வ காலம் ராமநாமத்தை ஜபித்து கொண்டே இருப்பவர். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் பகவான் திருவேங்கடமுடையான் இதோ இப்பொழுது அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவிக்க இருப்பது திருமலை சாற்றுதல் நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த ரக்ஷா பூஜை என்பது அந்த எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுடைய கரங்களிலே கட்டப்படும் ரக்ஷைகளுக்கு முறையே பூஜை செய்வது. இந்த எம்பெருமானுடைய கைங்கரியம் அனைத்தும் கூட வைகான சாகம விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகி செய்யப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷா பூஜை மந்திரங்களை காதார கேட்டு பெருமாளை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியத்திலே அனந்த பாபா யாவே நாகராஜ பாபா யாவே சேஷசதவாதோ பாதமப்யாவே தமப்யாவே தமசேதார்வஹ உலாபாந்தமர்வோபஜராசோப்யாவே சுப்ரீதஹ சுப்ரன்லா வர்தாபந்தோ ஏஸ்வ ஸ்வத வேதாஸ்வராவக ஸ்வஸ்த வேதநவஹ ஸ்வஸ்த போடாசரோதாதர ஸ்வஸ்த தேவாவே சதேதரா ஸ்வதேவ யமோப்யவாவே ஸ்வம் ஸ்வஸ்த பவன சேத்பதே மிருகப்பதே சர்வாகண ஸ்வதே ஸ்வஸ்தாதித்வாதோ முனஹ விசே தேவாரோத்யா ஸ்வதே பயஸ்வாரோ வசோரக்ன ஸ்வதே தேவாவந்தவ ஸ்வதே சுத்ரோர்த பாத்மங்கமதஹ உத்தமத்ராவரணா ஸ்வத்தமத்தரே வதே சுத்ர இந்தஸ்யாக்யஸ்வ சுத்ரோததேகதே சுத்தவந்தாவரஜவே வசோர்யாச்சந்தவதாவ வடாத்ததாக்லதாஜாரதாசங்காவேவஹே சுத்தே இந்தாஷவேட்ட மகத்போ நவாய சந்தவதாரா அசுராக்டமிந்தகம் சமஸ்வ பிரகத்ததோராவிவார்ஹேவ அம் கோமஜ மங்கசங்கஞ்ச ஸ்வச்சாத்ரய மனசா ததாட்சோ பிரேதபாளேஸ்வரம் பிரவத்தே சுததம் பாதே ஹோயன்லோத் திரவந்தே ராஜாவரணோ திரவந்தேவோ பிரகத்பதே திரவந்தேந்தஸ்யாக்யஸ்வராட்ரோ தாரயதான் திரவம் சுபகம் சுபம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை இப்பொழுது செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவேங்கடமுடையானுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி இரு தேவியர்களுக்கும் இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ராமாயணத்திலே சீதா பிராட்டியின் வாக்கியம் என்னவென்றால் நகசின் ந அபராத்யதி என்று, அதாவது தவறு செய்யாதவர்கள் யாருமே இல்லை என்று சீதா பிராட்டியின் வார்த்தை. பொறுமையை கடைபிடிக்கச் செய்தவர் பூமா பிராட்டி. இரு தேவியர்களுக்கும் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவான் அந்த திருப்பார்கடலிலே பள்ளி கொண்டு மகாவிஷ்ணு அவதாரம் எடுத்த பொழுது பார்க்கடலிலே கிடக்கும் அந்த திருமால் என்பது ஆழ்வாரின் திருவாக்கு. கருவுடை மேகங்கள் கண்டால் உன்னை கண்டால் ஓக்கும் கண்கள் என்று பெரியாழ்வாரின் அந்த நெடிய மாலையை மேகத்துடன் ஒப்பிடுகிறார். திருமாலை மேகத்துடன் ஒப்பிட காரணம் என்னவென்றால், முகில் மழை பொழிவதன் மூலம் உலகை காப்பது போல எம்பெருமான் உலகை காக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டிருப்பதுதான் என்று. ஆக ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலே ஆத்ம அவலோகன முகத்தால் பிரணவஸ்வரூபமான நாராயணனையும் அவனுடைய சக்தியையும் கடமையையும் அறிய 3 சாவிகள் முறையே திருமந்திரம், துவயம், சரமஸ்லோகங்கள் உள்ளன. இந்த சாவியை உபயோகிக்கும் திறனை ஆச்சாரிய முகத்தாலேயே காணப்பெறும். நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் என்று கூறுகிறார். ஏகோ ஹவை நாராயண அசீத் ந பிரம்மா ந ஈசானா என்று. அதாவது பத்ரிகாசிரமத்திலே திருமந்திரத்திலே நரனுக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணுலோகத்திலே துவயத்தை பெரிய பிராட்டிக்கும் தன்னையே சரண் என்று பற்றி நினைத்த அர்ஜுனனுக்கு சரமஸ்லோகத்தை தேர்தட்டிலும் வைத்துள்ளான் எம்பெருமான். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பினை கொண்ட அந்த தசாவதாரத்தை எடுத்த மகாவிஷ்ணு இப்பொழுது இங்கே திருமலையிலே 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒன்றான இந்த தலத்திலே
திருவேங்கடமுடையானாக, ஏழுமலையானாக, வேங்கடவனாக, ஸ்ரீனிவாசனாக, சப்தகிரி வாசனாக எழுந்தருளி இருந்து அங்கே வராக சுவாமியினுடைய ஆசிரியத்தை கேட்டு அவர் கொடுத்த இடத்திலே தான் நின்று கொண்டு அந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறான் திருமலையப்பன். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த பகவானை நாமும் சேவிக்கலாம். உலகையெல்லாம் ரட்சிப்பவன் அவன். அப்படிப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பவனுக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாச்சிமார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் செய்ய உள்ளது. ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்பது. உலகையெல்லாம் காப்பவன் சர்வேஸ்வரன். அப்படி காக்கும் கடவுளான பெருமாளுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் அர்ச்சக சுவாமி செய்கிறார். எம்பெருமானே, உன்னை தவிர இந்த உலகத்திலே வேறு யாரும் இருப்பார்? யார் எங்களை காப்பார்கள்? காப்பாரார் இவ்விடத்து என்பது நம்மாழ்வார் பாசுரம். தன்னுடைய சகோதரன் ராவணனுக்கு இதம் கூறி பார்த்தான் விபீஷணன். அவனோ கேட்பதாக இல்லை. தம்பி என்றும் பாராமல் விபீஷணனை தூஷித்தான். உடனே விபீஷணன் 4 ராட்சசர்களுடன் ஆகாச மார்க்கமாக சென்று தென் சமுத்திரத்தின் வடக்கு கரையிலே இருந்த ராமபிரானிடம் சரணாகதி செய்ய வருகிறான். சுக்ரீவனை நோக்கி கையை கூப்பிக்கொண்டு ராமபிரானிடம் தான் சரணடைய வந்திருப்பதாக கூறுகிறான் விபீஷணன். சத்ருவான ராவணனின் தம்பியானபடியால் இவனை நம்முடைய கோஷ்டியிலே சேர்த்து கொள்ள வேண்டாம் என்று அந்த இளைய பெருமாள் கூறுகிறார். ஏனென்றால் அப்பொழுது அந்த சுக்ரீவன், மைந்தன், த்விதன், அங்கதன் போன்றவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆஞ்சநேய சுவாமி விபீஷணனை நம்முடைய கோஷ்டியிலே சேர்த்து கொள்ளலாம் என்கிறார். ஏனென்றால் அந்த ராமபிரானுடைய சிஷ்யனான ஹனுமந்தன் கூறியதை அந்த ராமபிரான் கேட்கிறான். ராமபிரானும் அதற்கு சம்மதிக்கிறார். அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு இப்பொழுது நாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். நட்பு என்ற முறையிலே அடைந்தவனை கைவிடக்கூடாது. அவனிடம் தோஷம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொன்னார். ஒரே தடவை என்னை சரணடைந்தவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன். ராமபிரானே, நான் உன்னுடையவன் என்று எவன் வருகிறானோ அவனுக்கு நான் அபயம் அளிக்கிறேன் என்று கூறி ஆசிரித்தர்களை காக்கும் இயல்பு தனக்கு இருப்பதே ராமபிரான் வெளியிடுகிறார். இவ்வாறு ரட்சிக்கும் பரந்தாமன், அந்த பரந்தாமனுடைய அனபாயினிகள் என்று கூறப்படும் ஸ்ரீதேவி பிராட்டி பூமி பிராட்டிக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த நாச்சிமார்களை நாமும் சேவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனின் அனபாயினிகள் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். தேனும் பாலும் கண்ணலும் அமுதுமாகி தித்திப்ப யானும் எம்பிரானையே ஏற்றினான் யானுய்வானே என்று நம்மாழ்வார் பாசுரத்திலே மக்களுக்கு தேவையான சோறும் நீரும் எப்பொழுதும் வேண்டும். அவ்வாறே பெருமானை நினைக்கும் பொழுது கிடைக்கும் அன்பை தாம் உண்ணும் சோறும் குடிக்கும் நீருமா ஆகிறது. இந்த இறையன்பால் ஏற்பட்ட அந்த இன்பமானது பொறி உணர்ச்சியை கடந்து உயிர்களிடத்திலே ஜீவராசிகளில் ஏற்பட்ட இன்பம் அது. தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கையிலே அந்த ரக்ஷையை கட்டிக்கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இவ்விதமாக திருவேங்கடமுடையானுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஸ்ரீதேவி பூதேவிகளின் மணவாளனாய் தயை முதலிய குணங்களுக்கு கடலாக தேவனாய் உலகிற்கு ஒப்பற்ற புகழாய் நித்திய சூரிகளான ஆதிசேஷன் முதலியவர்களால் பூஜிக்கப் பெற்றவனாய் செல்வமெல்லாம் செழிக்கப் பெற்று திருவேங்கடத்திலே வாழும் திருமாலே என்று விடியற் காலையிலே அந்த பகவானுக்கு சுப்பிரபாதத்திலே பங்கு கொண்டவனே,
என்று சேவிக்கிறோம். முன்னை கல்யாண உற்சவத்திலே பக்த கோடிகள் கண்டு கொண்டுள்ளார்கள் என்று சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். వైవాహిమోత్సగన్మాంగం ఆలయశుద్ధ్యార్థం మండపశుద్ధ్యార్థం ఔపాసనాగ్నోస్థల్జలబలదే బలిత్రలాదే సర్వాభుద్ధ్యార్థం బీజావానర్మాంగం గణాప్నగన్మాంగం బ్రహ్మదారాధర్మాంగం మాంగళ్యారాధర్మాంగం శుద్ధ్యార్థం గషే ఆదో నిర్విఘ్నరాభావాప్త్యర్థం ఆదో శక్షణారాధనం గషే. ఓం అపాధనాగ్నో యదపిందల్ ఆఘార కర్మ గరిషే యదోన్మయజ్ఞాలయం ప్రోక్ష యోధోన్మంద్రస్వా శుద్ధం శుద్ధార్థాంనా శుద్ధర్వార్ధాద్వాన్మమందో ఇంద్ర శుద్ధాలాగ శుద్ధావరోధే శుద్ధారిమ్నదారయ శుద్ధామధ్య ఇంద్ర శుద్ధాఢారి శుద్ధాత్తాదాఢే శుద్ధాద్దాగ్నే శుద్ధారుఢాయే తండలే భూయత్తమావాహయావే వై దేవాదే దవ్యాహోదావేట్టాస్సామధర్మాధవేరాః పక్ష్యముందవగాన సత్యావధవేస్తో యరమార్గాంగవత్సరా కృష్ణ దేవాధోద్వాధావే యవేశ్వరవర్ణక్లో శ్వేదవేదవీరభ్యో మహాత్మహే అమాల్దావద్వేధోవరాజల్ల అగ్నల్ మల్లం రబ్బాగవాత్రవాగనస్తో తత్సంగ దర్భార సత్యహిణాభాగయావే ఉద్దలవేదువాత్వరం దఖాగాత్ర ప్రోక్ష లంబగోదవే ధ్యోయోన ప్రోజా प्रेरणाभागया मेरे काया स्कंदभावाहयावे जरणं गृहीत्वा धोबनश्रे उदयश्रे अग्रशुद्धाधवे गर्भादलल्लोवयवो हृदप्रवृद्धाल्य उपावराहे तग्निल्दाय आय प्रयागरत्माध्यक्ष श्रोणे द्रोणे इधरे वायुभावाहयावेन्द्रे अग्निभावाहयावे ब्रह्मा बाबा हवे ओम भरदास बाबा हवे ओम धबदा बाबा हवे ओम भोर बोसवार नगर बाबा हवे ब्रह्माधिराम देवाधो ब्रह्मणे महाराज बाबा समर्पयावे सोमो धर्मो भवबंद वादको सोमो धर्म कमिन्न देयादो साधन विदद्धः सभयं सोनो यदापे ओम बो स्व बाबा एम भाग्यंग बाबा एम संत बाबा यबोर बोसो संत बाबा हवे सोमाधिराम देवाधो सोमवादा समर्पयावे ब्रह्मण पकृष्यावे यमोरोस्तो सपेडाहं ओम प्रोक्ष ओम प्रकृष्यावे प्रोक्ष गंधवदावे इत्वलागस्य विट्टे मोरोस्तो सपेडाहं ओम प्रोक्ष पात्रादाद्रावबाधाय सूर्यस्य रश्मेः आबोधाग्रे प्रोक्षदास प्राच्यावटो सुबोधे प्राच्यावटो सुबोधे दक्षिणावटो सुबोधे स्वादनय गणदाय विट्टवे नमः विट्टो सुबोधे दक्षिणावटो सुबोधे स्वबाधे पचद सदत्ता देवब्रतो स्वबाधे परत्र गोत्राजना विटवाबा यावे महाट्वादाट्वा धरुयावाबा यावे कदासे द्रवाधे धरणाधे परपत्ता देवब्य संदस्वा प्रव्यावागयावे प्रवेशावे जवारवासं मच्छे प्रहिगंधवदावे उत्पन्नागस्य विटे मोरासो तपेराहं ओम प्रोक्षे ओम प्रेषावे जवारवासं मच्छे प्रहिगंधवदावे उत्पन्नागस्य विटे मोरासो तपेराहं ओम प्रोक्षे ब्रह्मांड बाबा यावे प्रजाद बाबा ब्रह्मांड तारे प्रजाद बाबा यावे ब्रह्मांड बाबा यावे इंद्र बाबा यज्ञ बाबा यशो बाबा यज्ञ बाबा या प्रजाद बाबा या ब्रह्मांड बाबा या इंद्र बाबा यशो बाबा या मर्दा बाबा या रुद्र बाबा यावे अब स्वस्य वसुट बाबा या बृहस्पति बाबा या मित्र बाबा या रुण बाबा यावे आदित्य बाबा या श्री बाबा या बुढ़ार बाबा या गच्छ बाबा यावे कठल स्व बाबा यावे अवभासज्ञ बाबा ज्ञान बाबा यावे सर्वदेव बाबा यावे आद्य बाहे प्रजापति जो टन्नर बावे ब्रह्मणा जो टन्नर बावे इंद्रा जो टन्नर बावे अग्नि जो टन्नर बावे सोमा जो टन्नर बावे अग्निशोभाभ्यां जो टन्नर बावे प्रजापति जो टन्नर बावे ब्रह्मणा जो टन्नर बावे इंद्रा शोभावे पदभ्या शोभावे परभ्या शोभावे रुद्राभ्या जो टन्नर बावे अपवस्वस्य वंशविटवा जो टन्नर बावे
टंडरभावे मित्राज टंडरभावे वरुणाज टंडरभावे आत्याभ्याज टंडरभावे अश्वभ्यांज टंडरभावे पोटाज टंडरभावे कक्षाज टंडरभावे कटस्वभाज टंडरभावे अभाद्रज्ञाज टंडरभावे केशवाभ्यादेवेभ्याज टंडरभावे सर्वदेवेभ्याज टंडरभावे आज्य त्रिप्रदर्शयावे शरौ त्रिप्रदर्शयावे अमृतमधे अंतरदं वृक्ष अंतरदारादयः प्रत्यट्टहं वृक्ष प्रत्यट्टारादयः चित्वयित्वा भ्रातृत्यवत्रसो स्वस्वाहा वाक्पयित्वा भ्रातृत्यवत्रसो स्वरस्वाहा देवस्वा भ्रातृत्यवत्रसो स्वरस्वाहा एकंकदे आगतप्रमाणाः कथं वर्णामा समदा गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्वर्धयित्वा अक्षदा आद्या सर्वे इंद्राय नमः इंद्राय नमः देवाय नमः वायुदेवाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जादवेशे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उदवाय नमः अट्टमकाय नमः दावकाय नमः तेक्वाय नमः अग्निमुखाय नमः दिदारुण्डस्वा रदारुण्डस्वा सर्वदारुण्डस्वा देवदेव दाप्रदवा सकसाल्य दक्षुद्बालय अयं दद्बालनाद्यवे दस्वाहा देवलागा उन्दावहान्तरं नन्दा दस्वाहा आदस्वा वायव्यादाग्ने याल्दा प्रजापते स्वाहा नेतादि साराल्दा इद्दाय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निरोमाभ्या स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा ब्रह्म स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अभवस्वस्य वंशमित्राय स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य वोट्य स्वागताय स्वागताय भवाय स्वाहा अपाद्रज्ञाय स्वाज्ञाय स्वाभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभ्याद्या सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा युक्ताभ्यावधे जुहोदे ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भोर्भव स्व स्वाहा अधिदानमवगस्ताः रवदानमवगस्ताः सर्वदानमवगस्ताः देवदप्रासावे असदेव सौदानारायण सारप्रदेवनात्रस्य सेवावलीलाद्रान ब्रह्माण्डलयस्य शेडाद्रवादः श्रीवास स्वावरः वैवाङ्घोत्सकन्माहङ्गौ अबाध्रोग्द्वाघारहोमर्मणे मन्त्रदन्त स्वरवर्णवदपर्यास नूनादृक्तप्रायस्तात् देवादिवट्टों गढे अधिदानमल्लस्वारदानस्वारदानमल्लस्वा देवदौ दप्रदवा ओम मदो देवावन्दन अयदा अवट्टवज कवे पृथिव्या सप्त स्वाहा इदमट्टवज कवे त्रयदान देवदौ सर्वद्वादय स्वाहा देवदावज कवे अट्ट गोपादाभ्य मादा स्वाहा तट्ट कर्मणसेदावदावसे ले सत्सा स्वाहा अद्वैत स्वाहा ब्रह्मदास स्वाहा दिवे लक्ष्मण स्वाहा अद्वैत प्रादर नवजागबान दसुंदे तट्ट रत्नमद स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भर्भव स्व स्वाहा दिदानम गसा हृदयम गसा देव गसा देव सप्राधावे ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వేడే మూలిందరు విభవము నేడు వేడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుభులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు మహాజలోత్సవధ్యే పరబ్రహ్మవారాం వినయగౌడ బ్రహ్మాండారాం జగవ వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ ప్రజావై రాగాభార్దగైరావృతే అస్మన్మగధ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాశక్త గౌర్మాండ ప్రథమే క్షరదాగరే స్వదద్వేట్టావరప్రట్టదస్య అదర విదల సుదర రాదర విహీదర సప్తవాదాస్వాపరళే భోలాగ భోర్లాగ సవల్లాగ భగల్లాగ ఝలోరాగ తమారాత్తరోగాక్యత్వాగస్య అదావాగే మహాలాలాయమానస్య పణిరాజక్షేడస్య సహస్రపణామణమండలమండలే అష్టదగ్నండాదండాధంబిదే లోకాలోకాచలవైదే లమణలాప్తే పరవ్రే జంబో ప్రక్షా సప్తోద్భేవాద్భేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పౌరాదే
ಯಾಮಗೌಡ ಬರ್ಮದಾದಿಟ್ಟರೆ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಹವಳ್ಳಾದ್ಬಗೆ ಅರಿಬಿಡ ಗಿಂಬರ ಐರಾವದಾಳ ಇಂದ್ರಪ್ಪಸ್ಸ ಬಡಗಪ್ಪ ನೆಲ್ಲ ಸೋರಾಗೆ ಪಂಚಾಸತ್ವಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭುವಂಡಳೆ ಅಖಂಡಾದ್ಬಗೆ ಜಂಬೋದ್ಬೇಬೆ ಭರತಖಂಡ ದಂಡಕಾಳ್ಯ ಪ್ರಜಾಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಭೂಮತ್ತರೇಗಾಯಾ ಶ್ರೀ ವಂಗಾಗ್ಬಾಗೆ कृष्णा कावेर्योर मध्य प्रदेश श्री आदिवराग क्षेत्र वेंकटाधरे दशमोर्वेदान दशापरेणाम तद्वंश्यालां प्रधानां नरकाल व्यत्यारि आवाद प्रवाद सम्माद वैकुण्ठाकुलोकेषु स्वरूप्य सावेप्य सायुज्य पदयतिमाक्षमध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थं सदल्लक्ष्म प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विधान है नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण है वेदोक्त मार्गेण है विघ्नोक्त प्रकारेण है वरिदोक्त प्रकारेण है यमध्य कन्यादान प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य सेवदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आनंद कल्याणकल गांभीरस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सकल पद्मांगित कोटसूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैशार्द आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्थ भारतमध्य भारद्वाज त्रयाणय प्रधानमद भारद्वागोत्रोद्भवस्य पंचमद वेदान प्रवर्तमानस्य परतोत्सावदानस्य भगवत प्रबोधदेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोऽत्रे आंगीर्थ भारतमध्य भारद्वाज त्रयाणय प्रधानमद भारद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्कारणबोधस्य मूलप्रदे सुगीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयगमनाप्यायुधात् उत्तमस्वरूपस्य भगवतः संघावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमात्मदेवधर्मणः पौत्राय आंगीर्थ भारतमध्य भारद्वाज त्रयाणय प्रधानमद भारद्वागोत्रोद्भवस्य समस्तदार अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिब्रह्मणपुत्राय आंगीर्थ भारतमध्य भारद्वाज त्रयाणय प्रधानमद भारद्वागोत्रोद्भवाय भक्तराग परिपालनाय क्रीडकार कवियोर दिव्याभूषिताय प्रबल पारिजाताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णगणमागण रूढाय अचिन्ताद्वैतयोगल स्वभावरागल्य तेजोयत्राकराय अखिल सागाध्यायरो अखिल लोक पवित्रगात्राय श्रवण नक्षत्र मकर राहो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग सामावण सकल वेदाध्याय भागवत्सव आप्लवाणम अरुञ्जागय प्रधानमद भार्गवसहस्रोद्भवे सर्वालंकारवदे श्रीमहाविष्णोः स्वत्रांगदकेयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासे अधुसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकां नमो श्यामलाङ्गे उत्तरवणे नक्षत्रे कन्याराहो जाताम् अयोनिजां बृहत् सङ्कल्पदायाम् इमां श्रीदेवीनाम्नीं माङ्गल्यां वृणीमहे दास्यामे ऋग्यसपादवण सकल वेदाध्यायने कासवत्सरद्रत्राढ प्रमाणविद कासवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारपदे श्रीमहाविष्णोः सुरत्राङ्गदकेयोर पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरे अत्यन्त
सौंदर्यवदे आनंदगुणात्मिका इमो श्यामलांगे रवदे नक्षत्रे मिलनाहो जाताम् अयोनिजाम् कसम प्रजावधे संकल्पदलयाम् इमां बुधवेनाम्ने मांगल्याम् वृणीमहे दास्यावे कल्याणकरसम्मल्लाघावरोधम् दास्यावत्रयतुभ्यं प्रभुलोकादिगर्ह्य कल्याणतुलङ्गदानसाध्य सुधीराजवैधे प्रजाहिं प्रेत्सामे धर्मार्थध्ये सुसम्य सर्वोदा धक्र सर्वदेवताः इमाङ्गल्यां प्रदास्यावे प्रीणाद कमलापदेः कन्याधमूर्तसोर्तभवन्द महान्दोलगल्लन्द प्रजापद श्रेयां यतः पुष्कयोर्दधा सम कामस्ववृत्तिमानन्द तस्याग्ने भाजय गम बोधप्रबोधानन्दः पुष्कयोर्निगितः समः श्रुत्वेव कामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रदग्रहे மோ வெங்கடேசாய. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை பார்த்தோம். காதார மந்திரங்களை கேட்டு மனதார எம்பெருமானை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ இப்பொழுது அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற உள்ளது. இப்பொழுது அந்த சீதா பிராட்டியினுடைய சுயம்வரத்திலே நடந்த அந்த வேடிக்கைகளையும் அந்த பிராட்டியை எப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று பார்க்கும் பொழுது விசேஷமான ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இயற்கையில் உண்டாகும், அதாவது கரண பரம்பரை கதைக்கு ஆதாரமாக வால்மீகி ராமாயணத்திலே ராமணீயமான ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு. அதை பிராட்டியே ஹனுமந்தனிடம் உளம்பிட்டு கூறுகிறாளாம். ஹனுமந்தன் உண்மையின்றி எதுவும் கூறமாட்டான் என்று உறுதி செய்த பிறகு உலக நீதி படையே எதையும் கூட அந்த ஐயன் தன்னை அனுமன் சிந்தித்தான் என்று உலக நீதிப்படியாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று தானும் அப்படியே அந்தரங்க நிகழ்ச்சிகளை கூறினாளாம். வனவாசத்திலே, அதாவது சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொண்டு ஜனக மகாராஜன் அந்த ஜானகி தேவியை அயோத்தியைக்கு அனுப்பினார். 14, அதாவது கல்யாணமான 12 ஆண்டுகள் ஏகபோகமாக இருந்த அனைத்தையும் அனுபவித்தார்கள் சீதாராமன். அதன் பிறகு கைகேயினுடைய அந்த மந்தரனுடைய தூண்டுதலினால் ராமபிரான் வனவாசத்திற்கு செல்ல நேரிட்டது. 14 ஆண்டுகள் வனவாசத்திற்கு செல்லும் பொழுது அந்த இடையே ராவணாசுரன் சீதா பிராட்டியை அபகரித்தான். இதெல்லாம் கூட நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான். அதன் பிறகு அந்த சீதா பிராட்டியை ராவணாசுரன் அபகரித்து கொண்டு சென்றான். அதன் பிறகு அந்த ஹனுமந்தன் இலங்கைக்கு சென்று தெற்கு திசைக்கு இலங்கையிலே அசோகவனத்திலே அந்த சீதா பிராட்டியை கண்டுபிடித்தான். இதுவும் நமக்கு தெரிந்ததே. ஆனால் கல்யாண அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கும் பொழுது கல்யாண கோலத்திலே அந்த சீதா பிராட்டி எப்படி இருந்தாள் என்றால், ஜனகனின் அன்பு பரிசாக ஜானகியின் அமுத ஸ்பர்சத்தோடு ராமபிரானின் திருவிரலிலே அந்த மோதிரத்தை விவாக சுப முகூர்த்தத்தின் பொழுது போட்டாளாம். கனை பொழியும் அவதாரமாக வந்த ஆழி கையன் விரலில் தேவி தனக்கு அவனிடமிருந்த ஆழி அளவான பிரேமையின் கனை வீச்சாகவே அந்த கனையாழியை அணிவித்தது எத்தனை மதுரமான நிகழ்ச்சி என்று வர்ணிக்கிறார். அதோடு அந்த அங்குலியமும் குல முதல்வனான கதிரவன் முழு வேதத்தையே வையகத்தை கண்டு கொடுத்த மாமுனி யாக்னி வல்கியர் ஆகியோருடன் அந்த பிரசாதமானது அருள் பிரசாதமாகும். அதனால்தான் அணி பணியாவும் துறந்தது போல் ஐயன் அந்த மாத்திரம் அந்த மோதிரத்தை கழற்றவில்லையாம். இப்படி அதோடு நின்றானா அந்த சீதா பிராட்டியை கண்களால் பார்த்த பிறகு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் என்று மையல் கொண்டு அந்த சீதா பிராட்டியை சுயம்பரத்திலே அந்த தனுசை ஒடித்து வில்லை அந்த வைத்து
அந்த தனுசினை, அதாவது அந்த வில்லம்பினை ஒடித்து சீதா பிராட்டியை சுயம்பரத்திலே திருமணம் செய்து கொண்டான். அப்படி ஏகபோகமாக அந்த தம்பதியர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்த காலத்தை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது சீதா பிராட்டி அந்த அசோக வனத்தில் அவற்றையெல்லாம் நினைத்து பார்த்து மனதிலே துக்கம் கொள்கிறாள். அந்த வேளையிலே தான் அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியானவர், அதாவது ஹனுமந்தன், எல்லா இடத்திலும் தேடி பார்த்து கிடைக்காத அந்த சீதா பிராட்டி மறந்த அசோகவனத்தை சென்று பார்க்கிறான். அப்பொழுதுதான் அசோகவனம் என்றால் அங்கே சோகமே இருக்காது. அப்படி அந்த அசோகவனத்திலே சென்று சீதா பிராட்டியை கண்ட பொழுது அந்த மண்டோதரி என்று நினைத்து கொண்டான் முதலிலே. அதன் பிறகு மண்டோதரியை பார்த்து சீதா பிராட்டி என்று நினைத்து கொண்டான். இறுதியிலே அந்த ராமபிரான் கொடுத்த அடையாளங்களை கையிலே வைத்து கொண்டு இறுதியில் அந்த ராமபிரானுடைய அந்த நாமத்தை கூறும் பொழுது மகிழ்ச்சி வெள்ளத்திலே தன்னுடைய தலைமுடியினால் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருந்த சீதா பிராட்டிக்கு சுப சகுனங்கள் தெரிந்த பிறகு அதை விட்டுவிட்டு அந்த ராமபிரானுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட ஹனுமந்தனை பார்த்து ஒரு முறை பார்க்கிறாள். திரும்பவும் பயம் ஏற்படுகிறது. எதற்கென்றால் இவன் கூட அந்த ராவணாசுரனுடைய தூதனோ என்று நினைத்து கொண்டாளாம். இறுதியில் அந்த சூடாமணியை பார்த்தும் அந்த அங்குலியத்தை பார்த்தும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து தன்னுடைய பழைய சரித்திரத்தை கூறும் பொழுது ஆஞ்சநேயர் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார். அப்படி சீதா பிராட்டியை விவாகம் செய்து கொண்ட ராமபிரான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். திரும்பவும் சீதா பிராட்டியை கண்டு அந்த ராமபிரானிடம் சென்று கண்டேன் சீதை என்று கூறும் பொழுது அதைவிட மகிழ்ச்சி அடைந்தாராம் ராமபிரான். இவ்வாறாக அந்த ராமபிரான் சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக கடந்த காலங்களையெல்லாம் நினைத்து கொண்டு சீதா பிராட்டியை விரைவிலே அங்கிருந்து மீட்டுவிட வேண்டும் என்று அந்த வானர படைகளை கோரிய பின்பு சென்று ராவணாசுரனிடம் யுத்தம் செய்து சீதா பிராட்டியை மீட்டு கொண்டு வந்தார் ராமபிரான். அப்படி ஏக பத்னி விரதன், பித்ருவாக்கிய பரிபாலன் என்று பெயர் கொண்ட அந்த ராமபிரானுடைய குணகணங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ நல்ல நடத்தை உள்ள அந்த அவருடைய செயல்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அப்படி ராம அவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி மஞ்சள், குங்குமம், சந்தனம் இட்டு புஷ்பங்களாலும் அட்சதையாலும் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வாறாக அந்த சீதா பிராட்டிக்கு அப்பொழுது அங்கே மாங்கல்யத்தை அணிவித்து அதாவது சுயம்பரத்திலே மாலையிட்டு வணந்து கொண்டார். இங்கே இப்பொழுது திருவேங்கடமுடையான் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு இப்பொழுது பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இவ்வாறாக அந்த ராமபிரானுடைய அவதாரமானது எத்தனை முறை அந்த ராமாயணத்தை படித்தாலும் எத்தனை முறை அந்த சுந்தரா காண்டத்தை பாராயணம் செய்தால் கூட நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் வெளிப்படுகின்றன. அதே போல் கம்ப ராமாயணத்திலே கூட கம்பர் அந்த ராமபிரானை குறித்து ஏராளமான வர்ணனைகளை செய்துள்ளார். அப்படி அந்த ராமாவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. இந்த மாங்கல்ய பூஜை முடித்துக்கொண்டு அந்த நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இவ்வாறாக அந்த ராமாயண காவியமானது நமக்கு எத்தனையோ நன்னடத்தைகளையும் நல்ல விஷயங்களையும் செய்து கொடுத்துள்ளது. சத்தியசீலன் ஸ்ரீ ராமபிரான் அந்த கணமே அருள்மழை பொழிந்து அவனுடைய கணமும் நீங்காத நித்தியவாசம் செய்து பேரானந்த உள்ளுருவை அனுமனுக்கு ஏற்படுத்தினாராம். இப்படி ஹனுமன் கூட சதா சர்வ காலமும் அந்த ராமநாம ஜபத்தை ஜபித்து கொண்டே அந்த ராமாவதார காலத்திலே அந்த ராமபிரானுக்கு எத்தனையோ கைங்கரியங்களையும் சேவைகளையும் செய்தவர். அப்படி ஹனுமான் சேவித்த ராமபிரான் இங்கே இப்பொழுது திருவேங்கடமுடையானாக நின்று கொண்டு அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பரமனை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா,
தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. தந்திரயோ வேதாந்தரத்யந்த தாங்கத்தே குரதா அதகசேதா சாவித்ரே பிரியே நமः மங்களசந்தானங்குரோவே பிரஜாபதஸ்வகௌராஜானமதுரதா தந்திரயோ வேதாந்தரத்யந்த தாங்கத்தே குரதா அதகசேதா சாவித்ரே அருளே நமः மாங்கல்யசூத்ராணங்குரோவே மாங்கல்யதானோத்த சமத்வ பந்தாமஹாந்தோடகள்ளந்தோ మేము
சன்னடராஸ்தக்னவல்லதாம் எல்லார் பப்ரோதே கோலாஜான உபந்தே தீர்காயுரத்வேபதரேதந்தாம் கதயோ மம ஸ்வாஹா இவாலாஜான உபாவே சமர்ப்பகரணான் மம துப்யம் சன்னடராஸ்தக்னவல்லதாம் எல்லார் பப்ரோதே கோலாஜான உபந்தே தீர்காயுரத்வேபதரேதந்தாம் गदयो मम स्वाहा इवाल्लाजान उपावे समर्थकरणान् मम तुभ्यं च सन्ननलास्तदग्निर्वल्लदाम् यल्लार्बब्रोदे गोलाजान उपल्ले दीर्घायुरत्वमेपदरेदन्ताम् गदयो मम स्वाहा ओम धो स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भव स्वाहा अधिदान मम गत्तार देव अपराधावे सर्व प्रायश्चित्तार्थं उतो देवादे वैष्णवहोमं गच्छे अधिदान नस्वार प्रदान नस्वार प्रदान नस्वार देवदो दप्रदवाम ओम मदा देवावन्दना यदा अवट्टवजकवे पृथिव्या सप्ता स्वाहा यदा अवट्टवजकवे त्रयदार देवदौ सौदारे स्वाहा त्रिदावजकवे टो गवादाभ्यः मदा स्वाहा टो कर्म सदा भ्रावसे ने सतगा स्वाहा तद्वक्षोः परमगदां नुरः देवे वक्ता स्वाहा तद्वप्रादो नुवाजाग्रवान् दसने टोरत्र स्वाहा ओम बस्व स्वपर्प स्वाहा अधिदान मो गतार धरदेव दप्रादावेः वट्टादो होमं गच्छे अधिदानस्वार प्रदानस्वादेवप्रभा इदसकर्णादरे रम्यद्दाहरणगाग्रं युद्धासरङ्गो स्वस्वाहा अग्ने सुतगदे नागमत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नानाय स्वाहा अग्नदे स्वाहा प्रजापदे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वदेवादट्टं सर्वदेवाणादट्टं वै स्वाहा वासुवास्वे स्वाहा आश्रव दत्ताश्रव रक्तं स्वाहा एवं स्वाहा स्वाहा जपसोत्तरमेव स्वाहा सोरसमेव स्वाहा सोमसमेव स्वाहा वायोद्यमहे प्राणान्मेव स्वाहा ब्रह्मणोद्यमहे बुद्धिमेव स्वाहा सत्याग्रत्मा प्राणे सत्वहोत्तरत्वात्मले सत्योनिरावृता हृदय स्वाहा रुद्रदानवद्दानट्ट प्रधान प्रजापदे स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदभक्तक स्वाहा भक्तक स्वाहा दोषात्मक्तक स्वाहा अग्न जन वेद जन दो जन पदवे जवड़ा जन स्वाहा समंग्राम गढ़ावदाघर मातृ समंदाम सेव देवे वृंदाम योनो स्वाहा पूर्णागतवत्तवान जो हो दे सर्ववै पूर्णागते सर्वमेव प्रदेद वयं पूर्णागते सर्व वप्रदट्ट स्वाहा आज्यषेढो इंद्राय जगो मे स्वाहा तत्पात्राण आधावबाधाय अग्नित्रपदा वेदत्रपदा द्योत्रपदा प्रथमेत्रपदा ब्रह्माद्यात्रप्यंदा अधिदान मम गत्ताहार हृदय अपराधावे आवासवान देवान यदा सुदातारं लेट्टावयावे पवित्रवत्रं में वो यास्वाहा पुनर्पदपन्नं में वो यास्वाहा साक्ष्यां दक्षिणायावदेच्छां वो गायामदरायां पाश्चमदा प्रवया दक्षदा प्रदा त्रदा प्रदा उत्सदा टोदमदे दक्षदा टोदमदे प्रदा टोदमदे साक्ष्यावेट्टो सदनमध्ये सर्वान् प्रमोक्ष्य ग्रन्थविसृज्य आद्यात् प्रोक्ष्य ओमाप्यायन्तामामृत स्वाहा शुद्ध्यान्त सुपतदर शुद्ध्यान्त देवसदर भाग्यबालप्या
மோதப்பாதே லபதே நித்ய சர்வயக்க கதம்பதே அத்தம் त्रयायुधं जपदग्ने कसवसत्रयायुधो यद्यपरान्त्रयायुधो तन्मे तत्रयायुधो दीर्घायत्पाय सदाय भराय सदञ्जावच्चथे त्रयायुधो आभोगट्टावयाववत्तालवोद्येतदातर महेरणाय दक्षय यावस्य पदवरस्तसमादय देनः उथदेरववादः तत्पारङ्गमामवय सक्षयाय धन्वदा आपो जलेदादरः भगवाग्ने जादवे थे भगवान प्रज्वलवाणवः आयारवाजा वृहं देवा वृद्धार्तवा प्रदेश स्वभावाद पुराव यद्य सकलं पे सर्वं शिवं नारायणाय समर्पयामे सर्वं से श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं से ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुणप्पाद्य प्रदाधुं अप्रियाग्निगुढा नमः पुणप्पाद्य प्रदाधुं अप्यामि दामागधः आज्वाभारं निवेदयामे गुणाभारं समर्पयामे ब्रह्मणेन भागवमानवः आधाय पौस्तवदान प्रेधात् प्रल्ला वरदापवन्दो ब्रह्मणेन भागवमानवः यदा धुदास्थानं प्रतिष्ठापयामे यदा धुदास्थानं प्रतिष्ठापयामे तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं से श्रीनिवासार्पणमस्तु பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஆண்டாள் இயற்றிய அந்த நாச்சியார் திருமொழியிலே இருக்கும் 11 பாடல்களை தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு அந்த பாசுரங்களை பாடி தன்னுடைய கனவிலே உள்ள விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளுக்கு கூறுவதே இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை நாமும் சேவித்து அந்த பாடல்களை பாடலாம். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த நாச்சியார் திருமொழியிலே 11 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள் என்று ஆண்டாள் தன்னுடைய தோழியிடம் தான் கண்ட கனவினை கூறுகிறாள். எம்பெருமானையே எப்பொழுது நினைத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே தூங்கும் பொழுதும் பெருமாள் நினைவே வந்தது ஆண்டாளன். விஷ்ணு சித்தரின் பெண்ணல்லவா அவள். அதுவும் துளசி வனத்திலே திருத்துழாய் வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டவள். அந்த பெரியாழ்வார் என்கின்ற விஷ்ணு சித்தரினால் கோதாதேவி என்றும் ஆண்டாள் என்றும் பெயரிடப்பட்டு செல்லமாக வளர்க்கப்பட்ட அந்த பெண் பிள்ளைக்கு தன்னுடைய மாலா கைங்கரியத்திலே அவர் பயிற்சியை கொடுத்து மாலை கைங்கரியத்திலேயே உதவி செய்வதற்காக செய்து கொண்டார். அதனால் ஆண்டாளுக்கோ குறையில்லை. கனவிலே கூட அந்த எம்பெருமானையே திருமணம் செய்து கொள்வதாக பாணி கிரகணம் செய்து கொள்வதாக அவள் கனவு காணுகிறாள். இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் நாச்சிமார்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள அந்த இடைவெளியை பெரிதுபடுத்தாமல் அதை தொடர்ந்து செய்வதற்காக இந்த மாலா பரிவர்த்தனத்தை செய்கிறார்கள். பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே புஷ்பங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படி என்ன என்றால் தம்முடைய மனதிலே உள்ள எண்ணங்களை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி உண்டாம். அந்த எம்பெருமானிடம் என்னிடம் தனத்தை கொடு, எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடு என்று புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து கேட்டால் அந்த பகவான் நமக்கு அருளி செய்வானாம். அதேபோல் புஷ்பங்களால் செய்யப்படும் அர்ச்சனையின் ரகசியம் என்னவென்றால் திருமணங்களிலே அந்த தம்பதியர்கள் மாங்கல்ய தாரணத்தை முடித்து கொண்டு அந்த மாலா பரிவர்த்தனத்தை செய்து கொள்வார்கள். இங்கே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலேயும் அதே போல்தான் மாங்கல்ய தாரணம் முடிந்து லாஜஹோமத்தை முடித்து கொண்டு இப்பொழுது அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இவ்விதமாக 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றிய பின் யதாஸ்தானத்திலே, அதாவது எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே அமரச் செய்கிறார்கள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை. அதன் பின்பு அந்த அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம்,
அதன் பிறகு மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது நிறைவு பெறுகிறது. இதோ நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆகாசராஜன் அந்த தன்னுடைய மகளான பத்மாவதி தேவியை எம்பெருமான் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கும் சாலங்கிருத கன்னியாதானத்தை இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானுடைய திருக்கல்யாணத்திற்கு அனைவரும் பெரியவர்களே அனைவரும் வந்து சேவித்து வாழ்த்திவிட்டு செல்கின்றனர். நாமும் இப்பொழுது அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது அக்ஷதாரோபணம், அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை தான் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి